हार्दिक स्वागत है। हूँ कृपेश नायक आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत करता आनंदनी लागणी अनुभवुं छुं। आईसीटी इको फॉर यू चैनल 11-12 ना अर्थशास्त्रना विषयने खूब ज समृद्ध करवा जई रही छे અને તમારા જે પ્રતિભાવો મળે છે અને તમે જે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તે દરેકે દરેક દર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જે નવા વ્યુઅર્સ છે જેમણે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે गूगल ना माध्यम द्वारा www.icticoforyou तमारा स्क्रीन पर अहीं ICT इको फॉर यू लाइव लिंक थाय छे ते ICT इको फॉर यू तमे टाइप करशो तमे पण बेल बटन पर क्लिक करी सब्सक्राइब करशो। आ रीते नोटिफिकेशन तमने आ रीते तमने व्यू जोवा मळशे मारी चेनलनो तो तमे पण आ रीते नोटिफिकेशन मेळवी शकशो। जेवुं के तमे जाणो छो के ICT इको फॉर यू चेनल छेल्ला 12 થી 20 विडियो मार्च 2018 થી લઈને માર્ચ ઓગસ્ટ 2020 સુધીના પેપર તરફ આગળ વધી રહી છે। અંગ્રેજી માધ્યમ હોય કે ગુજરાતી માધ્યમ હોય વિભાગ એ બી કમ્પ્લીટ કરીને અંગ્રેજી માધ્યમના 6 પેપરો વિભાગ ઈ ના કઈ રીતે લખવા કઈ રીતે યાદ રાખવા એની મુદ્દાઓની રજૂઆત કઈ રીતે કરવી મુદ્દાઓને પ્રેઝન્ટ કઈ રીતે કરવા તેની અંગ્રેજી માધ્યમની માહિતી સંપૂર્ણ 6 પેપરોની આપી ચૂકી છે। परंतु तमारा कमेंट અને તમારા मोबाइल पर आवता मेसेजेस ने आधारे गुजराती माध्यम में पण हवे बोर्ड ना मार्च 2018 ना पेपरो अने मार्च 18 થી 2020 सुधीना 6 पेपरों संपूर्ण विभाग ई नु कई रीते मुद्दाओने याद राखवा तेनी जे ट्रिक जेनी जे टिप्स जेनी जे चावी कहीए छे ते पण तमने दरेके दरेक पेपर में दरेके दरेक प्रश्न में मळशे। जे विद्यार्थीओ 2021 बोर्डनी परीक्षा आपवा जई रह्या छे तेमना माटे अगत्यनी सूचना जो 30% जेटलो अभ्यासक्रम कोविड-19 ने कारणे रद्द थयेलो होय अने एवा सवालो पण आमां आवे तो तेने ध्याने लेवा नहीं अने ते सिवायना जे व्यूअर्स आ चेनल निहाળી રહ્યા છે તેઓ संपूर्ण अभ्यासक्रम अने संपूर्ण तमारा प्रश्नोना उत्तरोने ध्याने ले तेवी सूचना। विडियो अंत सुधी जोशो तो तमने ख्याल आवशे के कई रीते प्रेजेंट करवाना छे प्रश्नोना उत्तरने तमारा आलेखना जे प्रश्न आवे छे विभाग एनी अंदर तेने कई रीते आपणे विश्लेषण करवानुं छे दरेक प्रकारनी माहिती तमने आना परथी जोवा मळशे। तो विडियो अंत सुधी जोशो तो तमने ख्याल आवशे के कई रीते आपणे प्रेजेंट करवानुं छे कई रीते मुद्दाओने याद राखवाना छे मुद्दाने याद राखवानी प्रेजेंट करवानी अंत सुधी तमे निहाळशो तो ट्रिक जाणवा मळशे। तो आपणे शरूआत करीए आपणा आईसीटी इको फॉर यू चेनलने। बीजी एक एप पण छे एपनी माहिती छेल्ले तमने आपवामां आवशे। एप कई रीते शुं छे तेनी माहिती पण अने तो टोटली फ्री छे तेनी माहिती पण तमने आ एंड में आपवामां आवशे। तो एक सरस मजाना कोट साथे आपणे चालू करीए। सफलता एक दिन नहीं मिलती एक दिन में नहीं मिलती सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलेगी। आपणे सफल थवा माटे एक ज दिवसमां सफल नहीं थई शकीए परंतु जो आपणे विचारी लईए के आपणे सफल थवुं छे तो एक दिवसे तो आपणे सफल थई शकीए। 70% लाववा छे 80% लाववा छे एकाउंट में एक पण मार्क नथी जवा देवो स्टेट में बधुं ज आपणे आवडतुं छे थियरी में मार्क जाय छे तो एने नथी जवा देवा। लैंग्वेज ना विषय में मेहनत वधारे करवी छे आपणे विचार लीधो तो एक दिवस में आपणे मळी जवानुं नहीं आपणे वारंवार एने प्रेक्टिस करता रहेवुं पड़शे तो आपणे एक दिवस ए सफलता मेळवी शकीशुं आपणुं परिणाम आवशे त्यारे आपणे खबर पड़शे के आपणे केटला सफल थया। तो मार्च 2018 सामान्य प्रवाह गुजराती माध्यम विषय अर्थशास्त्र आर्ट्स अने कॉमर्स बंने माटे। सौथी पहेला आपणे प्रश्न कया कया पूछाया छे मार्च 2018 ना बोर्ड मांथी आपणे जोई लईए। पहेला तो फुगावानी व्याख्या एना कारणो नाणांनो उद्भव एना कार्य गरीबीना निर्देशको गरीबीना कारणो जन्मदरनो अर्थ तेना कारणो खेतीनी उत्पादकता વધારવાના उपायो अने आलेखनो प्रश्न आपवामां आव्यो छे। तो आ प्रश्नने आधारे हवे आपणे एक पछी एक प्रश्नने चर्चामां लईए। फुगावानी व्याख्या आपी तेना कारणो समजावो। सौथी पहेલું अगत्यनुं अने खूब ज तमारा माटे जरूरी एवुं के आ प्रश्नना उत्तरने याद केवी रीते याद राखवा माटे एनी चावी जरूरी छे अने चावी जो तमारा मगजमां सेट थई गई तो आखुं वर्ष तमे वांचेलुं ज छे ते तमे सरळताथी लखी शकशो। तो पहेली चावीनो एक शब्द याद राखવાનો છે નાણાંનો પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે। ફુગાવાની વ્યાખ્યા અને એના કારણો એ પાઠ જે આપણે નાણાંનો છે તે નાણાંનો પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે। તો પહેલો મુદ્દો છે માંગમાં વધારો। બીજો મુદ્દો માંગમાં વધારામાં જે ત્રણ મુદ્દા પડે છે તેની વાત કરીએ। સૌથી પહેલા છે માંગમાં વધારો, બીજો મુદ્દો છે ખર્ચમાં વધારો અને ત્રીજો મુદ્દો છે અન્ય।
તો આપણે માંગમાં વધારાની અંદર આ 3 ચાવીના મુદ્દા મૂકેલા છે કે નાણાંનો પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે. જે અંડરલાઈન કરી છે તે મિત્ર યાદ રાખજો, એ આપણી કી છે, મુદ્દા છે આપણા. તો નાણાંનો પુરવઠો, નાણાંના પુરવઠામાં વધારો, બીજું છે સરકારના જાહેર ખર્ચમાં વધારો. આ બે માંગમાં વધારાના કારણો છે. હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે છે તે અન્ય કારણો પછી આપેલ છે, પરંતુ આપણે અત્યારે એને પહેલા લઈએ છીએ કારણ કે એના પેટા મુદ્દા પડે છે આની અંદર. તો પેટા મુદ્દાની ચાવી બનાવી છે આપણે કે સરકારે આયાત ક્યારે કરવી પડે દેશમાં. સરકારે આયાત ક્યારે કરવી પડે? તો દેશમાં વસ્તુની અછત હોય ત્યારે. સરકારે આયાત ક્યારે કરવી પડે? દેશમાં વસ્તુની અછત હોય ત્યારે, કે બહારથી ક્યારે મંગાવવું પડે? દેશમાં અછત હોય ત્યારે. સરકાર, આયાત અને અછત આ 3 મુદ્દા છે, ધ્યાનમાં રાખજો. સરકાર એટલે કે સરકારની કરવેરાની નીતિ, આયાત એટલે આયાતી વસ્તુઓની કિંમત, અને ઉત્પાદન માટેના સાધનોની અછત એટલે અછત. આ 3 મુદ્દા છે અન્ય કારણોના. ચોથો ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો છે. તો નાણાંના પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે એ માંગમાં વધારો માટે. અન્ય કારણમાં સરકારે આયાત ક્યારે કરવી પડે? જ્યારે વસ્તુની અછત હોય ત્યારે. એટલે સરકાર, આયાત અને અછત આ 3 મુદ્દાઓ છે આની અંદર સમાયેલા. અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો. તો સૌથી પહેલા આપણે આની વાત કરીએ. આ મુદ્દાઓ જે છે તે મુદ્દાઓ લખશો એટલે માર્ક તમને 5 માંથી 0 મળશે, યાદ રાખજો. આ મુદ્દાઓને આધારે આપણે 5 માર્ક મેળવવાના છે. મુદ્દાઓની અંદર આપણે લખવાનું છે કે ભાઈ પહેલો મુદ્દો છે માંગમાં વધારો. તો જો વસ્તુની માંગ વધે અને વસ્તુનો પુરવઠો ન વધતો હોય તો ખૂબ જ નીચા દરે વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થાય સ્વાભાવિક છે. એટલે પહેલા ધીમે ધીમે વસ્તુની કિંમત વધતી જાય, પછી ધીરે ધીરે એ જે વસ્તુની અછતને કારણે વસ્તુની કિંમતમાં વધારો પછી ધીમે ધીમે વધવા માંડે. તો આને કહેવાય માંગમાં વધારો. અર્થતંત્રમાં માંગમાં થતા વધારાને કારણે જો ફુગાવો સર્જાય તો તે ફુગાવો કહેવાય માંગ પ્રેરિત ફુગાવો. વસ્તુની માંગમાં વધારો થવાના કારણો કયા કયા? તો આપણે 2 કારણોની વાત કરી આની અંદર, પણ ત્રીજું પણ એક કારણ છે જે આપણે સૌથી છેલ્લે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશું. ABC એમ 3 છે, યાદ રાખજો. નાણાંનો પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે પરંતુ દેશની વસ્તીને ખબર નથી. યાદ રાખજો, નાણાંનો પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે પણ દેશની વસ્તીને ખબર નથી. નાણાંનો પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે પણ દેશની વસ્તીને ખબર નથી. એટલે આ રીતે આપણે માત્ર એટલું વિચાર્યું ચાવી માટે કે નાણાંનો પુરવઠો સરકાર પાસે પુષ્કળ છે પણ દેશની વસ્તીને ખબર નથી. એટલે ત્રીજો મુદ્દો ઉમેરાયો છે માંગમાં વધારામાં, વસ્તી વધારો. અહીંયા અંડરલાઈન કરી છે, અહીંયા નથી, યાદ રાખજો. એટલે વસ્તી શબ્દ અહીંયાથી પકડાય છે, સરકાર એટલે અહીંયાથી પકડાય છે અંડરલાઈન, અને નાણું એટલે અહીંયાથી પકડાય છે. તો સૌથી પહેલા માંગમાં વધારાના મુદ્દાની અંદર આપણે ચર્ચા કરીએ તો નાણાંના પુરવઠામાં વધારાથી પુરવઠો વધે તો ફુગાવો કેવી રીતના સર્જાશે? તો સૌથી પહેલા આપણે વિચારીએ તો નાણાંના ફુગાવાની ઘટના જે છે તે એક નાણાકીય ઘટના છે. ફુગાવો, નાણાંનો પુરવઠો વધતા દેશના લોકોની નાણાકીય આવક વધે છે. પરિણામે વસ્તુઓ અને સેવાની માંગ વધે છે. લોકોના હાથમાં પૈસા આવે એટલે ખર્ચો કરવાના જ, એટલે માંગ વધવાની જ. કોઈ બચતમાં માનતું નથી. બચત કરીને લોકો વધારે પડતા રિઝર્વ રાખીને આજના જમાનામાં ફરવા વાળા નથી કે ભવિષ્યનો વિચાર કરવા વાળા નથી. જે એ લોકો પાસે પૈસા આવશે એટલે બચતની વાત બાજુ પર પહેલા ખર્ચ કરવા માટે આગળ વધશે, એટલે કે માંગ વધશે. જો વસ્તુનો પુરવઠો એટલી માંગ પ્રમાણે ન થાય, એટલે કે પુરવઠો સ્થિર થઈ જાય, તો વસ્તુની કિંમતમાં લાંબે ગાળે વધારો થવાનો જ. આમ વસ્તુ અને સેવાઓનું પ્રમાણ કરતા જો નાણાંનું પ્રમાણ વધી જાય તો ફુગાવો સર્જાય. અને મેચલપે પણ કીધું છે કે ખૂબ જ વધુ નાણું ઓછી વસ્તુને પકડવા દ્વારા ત્યારે ફુગાવો સર્જાય છે. પહેલું છે નાણાંના પુરવઠામાં તમારા હાથમાં નાણું આવી ગયું હોય ને તો ખર્ચો વધી જાય, અને માંગ વધે તો પુરવઠો ઘટવાથી ફુગાવો વધે છે. બીજું છે સરકારના જાહેર ખર્ચમાં વધારો. દેશના આર્થિક વિકાસ માટે સરકાર જ્યારે મૂડી સર્જન, પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી, રોજગારીની તકો વધારવા માટે ખર્ચ કરે છે. પરિણામે નાણાંનો પુરવઠો વધતા લોકોની નાણાકીય આવકની સપાટી વધે છે અને વસ્તુ તેમજ સેવાની માંગ વધતા ભાવ સપાટી વધી જાય છે, જેને કારણે ફુગાવો સર્જાય છે. એટલે સરકાર જાહેર ખર્ચ કરે એટલે શું કે જ્યારે સરકારે કોઈ પણ પ્રકારની બેરોજગારી વધતી હોય, ગરીબી વધતી હોય તો સરકારે રોકાણ કરવું પડે, ઉદ્યોગો સ્થાપવા પડે, પ્રાઇવેટ એજન્સી સ્થાપવી પડે, સેવાઓની વધારે પડતી જરૂરિયાતો ઊભી થતા બેન્કિંગ સેવા, ઇન્સ્યોરન્સ સેવા, આ બધા બાંધકામ કરીને રોકાણ કરે તો વ્યક્તિઓને ત્યાં એક પ્રકારની આવકનું સર્જન થાય છે.
લોકોની આવકનું સર્જન થાય એટલે લોકો પાસે આવક આવવાની, એટલે લોકો પાછા માંગ કરવાના અને એની સામે પુરવઠો સ્થિર, વસ્તુની ભાવ 100% વધવાનો જ છે. વસ્તી વધારો, સતત વધતી જતી વસ્તી રોજિંદા વપરાશની ચીજ વસ્તુ અને માંગમાં વધારો કરે છે અને ચીજ વસ્તુઓની માંગમાં વધારો થાય એને કારણે વસ્તુની સપાટી, ભાવની સપાટી છે તે પણ વધે છે. વસ્તી સ્થિર હોય પરંતુ તેની આવક વધારો થાય તો પણ વસ્તુની માંગ વધતા ભાવ સપાટી વધે તો બી ફુગાવો સર્જાય. વસ્તી વધતી હોય અને એ માંગ કરે તો પણ એક પ્રકારનો ભાવ વધારો થાય છે. હવે છે અન્ય કારણો. અન્ય કારણોમાં સરકારે આયાત ક્યારે કરવી પડે? જો વસ્તુની અછત હોય તો. પહેલું છે, સૌથી પહેલા સરકારની કરવેરાની નીતિ. સરકારની કરવેરાની નીતિમાં જો વેરાના દર ઊંચા હોય તો ચીજ વસ્તુ અને સેવાની કિંમત વધવાની. ટેક્સ વધારે હોય તો આપણને વસ્તુ મોંઘી જ લાગવાની છે અને તેને કારણે પણ કિંમત વધે છે અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ વધારો થાય છે. આમ કરવેરા જે છે તે ઊંચા ફુગાવા માટે એક જવાબદાર કારણ છે. આયાતી વસ્તુઓની કિંમતમાં વધારો. આયાતી વસ્તુ એટલે કે દેશમાં જે આપણે લાવીએ છીએ તેની વાત થાય છે. બહારના દેશમાંથી આપણે મંગાવીએ તે આયાત કરવી કહેવાય. તો દેશની વસ્તીની માંગને પહોંચી વળવા કેટલીક વસ્તુનો પુરવઠો તેની આયાત કરી પૂરો પાડવામાં આવે છે. આમ આવી આયાતી વસ્તુના ભાવ વધતા ચીજ વસ્તુઓના ભાવ પણ વધે છે એટલે ફુગાવો સર્જાય છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ તો આપણું જે પેટ્રોલ જે છે તે 70% આપણે બહારથી પેટ્રોલિયમ પેદાશ આપણે બહારથી આયાત કરવી પડે છે. હવે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જો ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ વધે તો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ પણ વધવાના છે અને એને કારણે ચીજ વસ્તુ વધતી લાગે એટલે ફુગાવો કહેવાય છે. આમ ઉત્પાદનના સાધનો માટે જ્યારે આયાત આપણે કરવું પડે છે ત્યારે પણ ફુગાવો સર્જાય છે. હવે ઉત્પાદન, ત્રીજો નંબર, ઉત્પાદન માટેના સાધનોની અછત. ઉત્પાદન માટે જે વસ્તુ જોઈએ, ઉત્પાદન કરવા માટે શું જોઈએ? તો કે કાચો માલ, વીજળી, અન્ય આ બધી બાબતો જોઈએ આપણે. હવે આ બધી વસ્તુઓ જો જ્યારે અછત સર્જાતી હોય ને, આ બધી વસ્તુઓની જેના દ્વારા આપણે ઉત્પાદન કરવાના તે જ વસ્તુઓની જો અછત સર્જાતી હોય એને કહેવાય ઉત્પાદન સાધનોની અછત. ઉત્પાદન કરવા માટેના જરૂરી સાધનોની અછત આ જો સર્જાતી હોય તો તે સંજોગોમાં પણ લાંબા ગાળે તે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવા માટે આપણે વધારે પડતા ભાવ આપીને પણ ખર્ચ કરવો પડે એટલે ત્યારે પણ ફુગાવો સર્જાય છે. બીજો સવાલ માર્ચ 2018ના પેપરની અંદર નાણાંનો ઉદ્ભવ અને તેનો વિકાસ. નાણાંનો ઉદ્ભવ અને તેનો વિકાસ જે છે તેનો આપણે પહેલા એની ચાવી દ્વારા જોઈ લઈએ. પશુની મર્યાદા, કિંમતી પથ્થરો, સિક્કાઓ, કાયદા માન્ય ચલણી નોટો, આધુનિક નાણું. તમારા ટેક્સ્ટબુકની અંદર આ પ્રમાણેના જે મુદ્દાઓ જે છે તેની ચર્ચા કરી છે કે ભાઈ પશુઓ કે પહેલા જે કંઈ બી આપણી લેવડ દેવડ થતી, કારણ કે નાણાંનો ઉદ્ભવ પહેલા નહીં થયેલો હતો. નાણાંના ઉદ્ભવ પહેલા આપણે જે અરસપરસ જે વ્યવહારો થતા હતા તેમાં આપણે પશુઓનો ઉપયોગ વધારે કરતા હતા. જેમ કે ગાય, ભેંસ, ઘોડા આ બધું વિનિમયના માધ્યમનું હતું. પણ પશુની પણ મર્યાદા હતી. એને રાખવાનું મુશ્કેલ, એ બીમાર પડે એને કારણે એનું મૂલ્ય ઘટી જાય અને એને સંગ્રહ કરવો ખૂબ જ મુશ્કેલ. જે રીતે અત્યારે નાણાંનો આપણે સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ તે રીતે પશુઓનો તો આપણે સંગ્રહ કરી જ નહીં શકીએ અને મૃત્યુ પામે તો પછી વિનિમય કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ સર્જાય. અને ઘણીવાર એવું થાય કે કોઈને સામે બે વસ્તુ જોઈતી હોય ને આપણે એક વસ્તુ આપવા તૈયાર હોય તો અડધી ગાય કે અડધા ભેંસની કોઈ આપણે કિંમત ચૂકવી શકતા નથી. પછી આવ્યા કિંમતી પથ્થરો. રાજાશાહી વ્યવસ્થામાં કિંમતી પથ્થરો વિનિમયના માધ્યમ તરીકે જોયા હતા. પછી વાત આવી સિક્કાઓ. લોકશાહીનું જ્યારે ઔદ્યોગિકરણ તરફ આગળ વધ્યું ત્યારે એક ચરણ તરીકે સિક્કાને સર્વ સ્વીકૃતિ માન્યતા મળી. એટલે કે કાણાવાળા સિક્કા, આના, પાયા, પૈસા, ત્યારબાદ 5 પૈસા, 10 પૈસા, 20 પૈસા, 50 પૈસા, 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયો, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયાના સિક્કા, બધા સિક્કા આવ્યા. ત્યારબાદ કાયદા માન્ય ચલણી નોટોની વાત આવી. જે આધુનિક જે સ્વરૂપ છે તે પહેલા આપણે કાયદા માન્ય ચલણી નોટો એટલે કે 10ની નોટ, 5ની નોટ, રૂપિયાની, 2 રૂપિયાની, 500, 1000, 2000 આ બધી નોટો આવી ધીરે ધીરે. અને પછી એક આધુનિક નાણાંનું ધીમે ધીમે ચલણ વધ્યું. એટલે કે આધુનિક નાણું એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્લાસ્ટિક પેપર જેને કહીએ છીએ આપણે, કે અદ્રશ્ય નાણું પણ કહી શકાય એને, કે જેની અંદર આપણે જોઈએ તો ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન આ બધા એના ઉદ્ભવ અને એનો વિકાસ આ રીતે થયો. હવે નાણાંના કાર્યની વાત કરીએ તો એને આપણે ચાવીથી સૌથી પહેલા લઈ લઈએ. જો તમે વિનિમયના માપદંડમાં વિલંબ કરશો તો ચૂકવણી કરનાર સંગ્રહખોરી કરશે. યાદ રાખજો, તમે વિનિમય જેની સાથે કરવાના એમાં મોડું કરશો, વિલંબ કરશો તો જેને આપવાના છે ને તે સંગ્રહખોરી કરશે, કારણ કે એ પોતાની પાસે રહેવા દેશે વસ્તુ. એટલે વિનિમય માપદંડ
વિલંબ, ચુકવણી અને સંગ્રહખોરી. યાદ રાખજો, સૌથી પહેલું છે વિનિમયના માધ્યમ તરીકે વિનિમય માપદંડ, તો મૂલ્યના માપદંડ તરીકે વિલંબ, તો વિલંબિત ચુકવણીના સાધન તરીકે, મૂલ્યનો સંગ્રાહક તરીકે. આ ચાર મુખ્ય કાર્ય એના છે. ચાર કાર્ય જે છે તે આપણે એને હવે ડીપમાં જોઈએ. તો ચાર કાર્યમાં સૌથી પહેલું વિનિમયના માધ્યમ તરીકેનું કાર્ય કોણ કરે છે? નાણું. નાણું એ વિનિમયનું સર્વ સ્વીકૃત માધ્યમ છે. તેથી નાણાંનું મુખ્ય કાર્ય આર્થિક વિનિમય માટેનું માધ્યમ પૂરું પાડવાનું હોય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે સેવાને વિનિમયના નાણાંના માધ્યમ દ્વારા સરળતાથી બધું કરી શકશે કામ. કોઈ પણ વ્યક્તિ નાણું હાથમાં હશે તો સરળતાથી એ વિનિમય કરી શકશે. દરેક વ્યક્તિ નાણાંના રૂપમાં પોતાનું આર્થિક વળતર પણ મેળવી શકશે. જેમ કે શ્રમ છે, ઉત્પાદકનું સાધન છે, ઉત્પાદનનું જમીન છે, મૂડી છે, શ્રમ છે, નિયોજક છે, આ બધા ઉત્પાદનના જે સાધનો જે છે તેને પોતાના વળતર તરીકે પણ ઘણું બધું મળતું હોય, તેને પણ નાણાંમાં જ મળી શકતું હોય છે. એટલે એ પણ એક એની જરૂરિયાતો સંતોષી શકે છે. ખેડૂત બજારમાં અનાજ વેચીને નાણાં મેળવે, બજારમાંથી પોતાની જરૂરિયાતથી ચીજ વસ્તુ મેળવે, કાપડના મિલના કામ કરતો શ્રમિક તેના શ્રમ દ્વારા વળતર મેળવશે. આ બધું વિનિમયનું સર્વસ્વીકૃત માધ્યમ બની ચાલ્યું છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું મૂલ્યના માપદંડ તરીકેનું કાર્ય. તો નાણું એ વસ્તુ કે સેવાના મૂલ્યનો માપદંડ છે. મીટરમાં કાપડ મપાય છે, લીટરમાં દૂધ મપાય એટલે કે પ્રવાહી વપરાય, ગ્રામમાં અનાજ માપી શકાય. તેમ વસ્તુ અથવા સેવા કેટલા રૂપિયાની છે તેને માટે આપણી પાસે રૂપિયાનું ચલણ છે. જેમ કે પાઠ્યપુસ્તકની કિંમત 15 રૂપિયા છે, નવનીતની કિંમત 120 રૂપિયા છે. આ વસ્તુનું મૂલ્ય થયું, નાણાંમાં માપદંડ આપ્યું. સેવાની વાત કરીએ, આપણે અહીંથી અમદાવાદ જવું હોય, અહીંથી બોમ્બે જવું હોય, તો આપણે લક્ઝરીમાં જઈએ અથવા તો કોઈ પણ બીજી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે જતા હોય ત્યારે તે સંજોગોની અંદર સેવાનું મૂલ્ય થતું હોય છે. એટલે વસ્તુ વિનિમયની પદ્ધતિમાં દરેક વસ્તુનું મૂલ્ય બીજી અગણિત વસ્તુઓની તુલનામાં આંકવાનું રહેતું હોય છે. નાણાંના ઉપયોગથી એ મુશ્કેલી દૂર થઈ શકે. ચોક્કસ કિંમતે ચોક્કસ વસ્તુ મળી જાય, ચોક્કસ કિંમતે ચોક્કસ સેવાનું આપણે કરી શકીએ. એટલે જ્યારથી નાણું વિનિમયના માધ્યમ તરીકે સ્વીકૃત પામ્યું ત્યારથી મૂલ્યના માપદંડ તરીકે એની નિશ્ચિતતા વધી ગઈ છે. ત્રીજો મુદ્દો છે મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકેનું કાર્ય. મૂલ્યનો સંગ્રહ કરે. ચોથું વિલંબિત ચુકવણીનું સાધન છે અને પછી છે મૂલ્યનો સંગ્રાહક. તો પહેલા આપણે ત્રીજા મુદ્દાઓ કરીએ. વિલંબિત ચુકવણીનું સાધન લઈ લઈએ, ત્રીજો મુદ્દો. તો લાંબા ગાળા દ્વારા જ્યારે કોઈ વસ્તુ આપણે લેણ દેણ કરતા હોય તો લાંબા ગાળાની ચુકવણી માટે નાણું ઉત્તમ સાધન. કારણ કે આપણે જો પશુઓની મર્યાદા હોય છે, પશુઓ માંદા પડે તો એનું લાંબા ગાળે એની ચુકવણી કરવી મુશ્કેલ બને છે. પરંતુ લોકોને નાણાંમાં વિશ્વાસ હોવાથી દેવાની ચુકવણી 2 વર્ષે 3 વર્ષે પણ કરી શકે. ટકાઉ વસ્તુઓ પણ લાંબા ગાળાની વપરાશથી ઘસાઈ જાય છે. તેથી આવી વસ્તુઓનું માધ્યમ લાંબા ગાળાની લેણદેણ કરવામાં આવે તો પણ વસ્તુ પાછી આપવામાં આવે ત્યારે જે તે વ્યક્તિને નુકસાન થાય, અસંતોષ થાય છે. તો નાણાંના સ્વરૂપમાં કરાતી મુદતી ચુકવણીમાં આવો અસંતોષ થવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. કારણ કે નાણાંને લાંબા સમય સુધી રાખી શકાય છે અને સંગ્રહી શકાય છે. આ રીતે વિલંબિત ચુકવણીનું સાધન તરીકે પણ નાણું બને છે. ત્યારબાદ વાત કરશું મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકેનો. એનો અર્થ શું થાય? તો નાણાંના સ્વરૂપમાં વસ્તુ અને સેવાનો મૂલ્યનો સંગ્રહ થઈ શકે છે. નાશવંત વસ્તુઓની જેમ નાણું કે સડી જવાનું નથી. જે રીતે આપણે જોયું કે અમુક વસ્તુઓ જે છે તેને અમુક સમયમાં આપણે વિનિમય સાટા પદ્ધતિમાં કરી જ નાખવી પડે, કારણ કે તે વસ્તુ નાશવંત હોય, ટકાઉ ન હોય. પરંતુ જ્યારથી નાણું આવ્યું ત્યારથી એ સડી જવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. નાણું ટકાઉ હોવા છતાં ભારે ખમ વસ્તુઓની જેમ તેનો સંગ્રહ કરવું પણ અગવડ ભર્યું નથી. નાણાંનો લાંબા સમય સુધી આપણે સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. વજનમાં હલકું, હેરફેરમાં સરળ. નોટની વાત કરીએ, કાગદી નાણું, ચલણની વાત કરીએ આપણે, તો તે એક સરળતાથી આપણે હેરફેર કરી શકીએ છીએ. નાણાંના સ્વરૂપમાં બચત કરવાનો સુગમ બને છે. ઘણીવાર વસ્તુ ઊંચી કિંમતે ખરીદી લેવાને બદલે નાણાં બચાવી રાખીને જ્યારે તેની કિંમત ઓછી થાય ત્યારે પણ આપણે વસ્તુ ખરીદી શકીએ છીએ. એટલે એક કામ કરે છે મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકેનું. ભવિષ્યમાં વસ્તુનો ભાવ ઘટશે ત્યારે આપણે વસ્તુ લઈશું તો તે પોસિબલ છે, કારણ કે નાશવંત નથી, એને સંગ્રહ કરી શકાય છે. તો આ 4 આપણે એના કાર્ય કર્યા. ગરીબીના નિર્દેશકો સમજાવો. ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો. કદાચ આ વર્ષની પરીક્ષા જે આપી રહ્યા છે માર્ચ 2021માં તેનો આ મુદ્દો ઓમિટ થયો છે. એટલે એ બધી બાબતો અગાઉ મેં સૂચના આપી તે પ્રમાણે ધ્યાને રાખવી. જે
2021માં પરીક્ષા આપનાર છે, COVID-19 ની અંદર કદાચ આ પ્રશ્ન ન પણ હોય છતાં પણ જે નવા વ્યુઅર્સ છે, બધું જ અભ્યાસક્રમ વાળા તેને આ મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખવાનો ખૂબ જ અગત્યનો છે અને વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન છે આ. તો સૌથી પહેલા આપણે ગરીબીના નિર્દેશકો એટલે ગરીબી કોને કહેવાય, તો સૌથી એના અગત્યના મુદ્દા માટે આપણે 11 મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવાની છે. ખૂબ જ લાંબો પ્રશ્ન છે, ઘણીવાર ખબર નથી પડતી કે કઈ રીતે એને લખવો, પરંતુ 11 મુદ્દાઓને આપણે એક વાર્તા સ્વરૂપે એને ધ્યાનમાં લઈને સંપૂર્ણ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો સૌથી પહેલી છે, જો શિક્ષણ હશે, તમે શિક્ષિત હશો, તમારી પાસે સરળતાથી શીખી શકાય એવા માધ્યમો દ્વારા તમે શિક્ષણ મેળવેલું હશે, શિક્ષણ મળેલું હશે, તમને આવક મળશે, તમે રોજગારી કમાઈ શકશો, તો તમારા પાસે ઘર હશે તો ઘરમાં વીજળી, પાણી અને શૌચાલયની સુવિધા હશે. તમારા 5 મુદ્દા પહેલા ક્લિયર થાય છે. તમને શિક્ષણ મળેલું હશે તો જ તમે ઘર લઈ શકશો, કારણ કે તમારી પાસે તો જ આવક હશે. અને ઘર હશે તો પછી એમાં વીજળી જોઈએ જ, પાણી પીવાનું જોઈએ, શૌચાલયની સુવિધા જોઈએ જ. હવે જો તમારી પાસે શિક્ષણ નહીં હોય તો શું થાય, તો તબીબ આવશે, એ તબીબ આવીને તમારું આયુષ્યની ચકાસણી કરશે અને જો એને કુપોષણ વાળું જો આયુષ્ય મળ્યું તો તમારી આવક નીચી જવાની, યાદ રાખજો, કારણ કે એ બધી આવક પડાવી દેશે, કારણ કે કુપોષણ વાળા તમે છે એવું તબીબે જાહેર કર્યું એટલે તમારે ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચો કરવો પડશે, એને પૈસા આપવા પડશે, તમારી આવક નીચી જવાની અને તમે છેલ્લે બેરોજગાર થઈ જવાના. આવી એક નાની વાર્તા આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની કે જો તમે શિક્ષણ મેળવશો તો તમારા ઘર એટલે કે રહેઠાણમાં તમને વીજળીનો વપરાશ કરવાનો અધિકાર મળશે, પીવાના ચોખ્ખા પાણીનો તમને અધિકાર મળશે અને શૌચાલયની સુવિધા મળશે. આ બધા તમારા 5 મુદ્દા એક વાર્તાને આધારે થઈ ગયા. હવે જો શિક્ષણ ન મેળવેલું હશે તો તમને તબીબ આવીને ચેક કરશે, એટલે કે ડોક્ટર આવીને ચેક કરશે, તમારા આયુષ્યને ચેક કરશે, એટલે આયુષ્યને બાળ મૃત્યુ દર આવશે. અને જો તમે કુપોષણથી પીડાતા હશે, એટલે તમને જો યોગ્ય ખોરાક નહીં મળશે, તમારું શરીર જો નીચી આવક ધરાવતું હશે, એટલે કે નીચી તમારી આવક થઈ ગઈ હશે, એટલે કે તમારી નીચી માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ હશે, તો પછી તમારી આવક જશે કોની પાસે, એ ડોક્ટર પાસે, એટલે કે આવક અને સંપાથી તમારી લેવા માંડશે, એ જ ટ્રીટમેન્ટ કરશે એટલે પૈસા આપવા પડશે ને આપણે, અને છેલ્લે તમે બેરોજગાર થઈ જશો. 11 મુદ્દાઓ છે ગરીબી નિર્દેશકના, પરંતુ જો આ રીતે જો એક વાર્તાના સ્વરૂપમાં તમે યાદ રાખો તો સરળતાથી તમને યાદ રહી શકશે. તો સૌથી પહેલી વાત આવે છે શિક્ષણની. શિક્ષણ એટલે શું એ તમને ખબર જ છે દરેકને, અને એને નિર્દેશક તરીકે શા માટે લેવામાં આવ્યું છે, તો શિક્ષણને અભાવે દેશમાં અકુશળ અને ઓછા કાર્યક્ષમ શ્રમિકો તૈયાર થાય છે, જેને કારણે શ્રમિકો માટેની રોજગારીની તકો અને વ્યવસાયની પસંદગીની તકો પણ અમર્યાદિત બને છે. પરિણામે વેતન દર નીચા, માથાદીઠ આવક નીચી એટલે ગરીબી વધવાની. વિશ્વ બેંકે એક માહિતી આપેલી છે આપણી પાસે કે 15 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો કે જે લખી વાંચી શકે તેવા સાક્ષર ભારતમાં ખાલી 74.04% છે. ભારતનું જે સાક્ષરતાનો દર છે, એટલે કે ગમે તે એક લેંગ્વેજ, એક ભાષા લખી શકે, વાંચી શકે અને સમજી શકે એવા ભારતમાં માત્ર 74% છે, એટલે કે 26% તો કાલે અક્ષર ભેંસ બરાબર છે. તો આવા લોકો જે છે તેમની માથાદીઠ આવક નીચી, કારણ કે શિક્ષણ ઓછું એટલે આવક પણ એ પ્રમાણે ઓછી જ મળવાની, માથાદીઠ આવક ઓછી એટલે એનો કોનું જે જીવન ધોરણ છે તે પણ નીચી કક્ષાનું જ રહેવાનું છે. અને આ એક મુખ્ય માપદંડ બને કે નિરક્ષર રહેશો તો તેમાં ગરીબીનું પ્રમાણ વધશે. પછી છે ઘર અને રહેઠાણ. ઘર અને રહેઠાણ એટલે તમે શિક્ષણ મેળવશો તો તમારી પાસે ઘર હશે. ઘર એ એક ગરીબીનો માપદંડ તરીકે આપણે ધ્યાનમાં, નિર્દેશક તરીકે ધ્યાનમાં લેવાનો છે. ઘર એટલે કે રહેઠાણ. તો રહેઠાણ એ માનવીની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. જો ઘર પણ ન હોય તો યાદ રાખવાનું કે તમે ગરીબ છો. ભારત જેવા વિકસતા દેશમાં રહેઠાણની તંગી છે. લોકો ગંદી ચાલીઓ, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવા ટેવાયેલા હોય છે. પછી ભારતમાં અપૂરતા સગવડવાળા મકાનોની પણ તંગી છે. પૂરતી સગવડવાળા મકાનોની તંગી છે. મોટાભાગના મકાનોમાં એક રૂમ જ રસોડું છે. ભારતમાં 60 કરોડ લોકો બિન આરોગ્યપ્રદ અથવા તો જીવન માટે જોખમી એવા મકાનમાં રહે છે. આ ગરીબીનો માપદંડ ગણાય. હવે પીવાના પાણીની વાત કરીએ આપણે, કે લોકોને સ્વચ્છ પીવાલાયક પાણી મળતું હોય તો તે દેશમાં ગરીબી નથી એમ કહી શકાય. દૂષિત પાણીને કારણે શુદ્ધ અને પૌષ્ટિક ખોરાકને અભાવે લોકો પીડાય છે રોગોથી. 2011ની વસ્તી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 63% કુટુંબોને નળ દ્વારા પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળતું હતું, 63%. એટલે બાકીના કુટુંબો જે હતા તે હેન્ડપંપથી, ઝરણાથી, નદીથી, તળાવથી, કુવામાંથી આ બધાથી પાણી મેળવતા હતા. એટલે જ્યારે ગંદુ પ્રદૂષણયુક્ત પાણી આપણા શરીરમાં જાય તો પાણીજન્ય રોગો પણ ફેલાવી શકાય છે.
પાણી એ ગરીબીનો નિર્દેશક બને કે આપણી પાસે 63% આપણે આવેલા હોવા જોઈએ, આપણે ત્યાં નળ હોવો જોઈએ. હવે તો આરઓ ની બધી ઘણી બધી સિસ્ટમો અપગ્રેડ થઈ છે, એ બધી બાબતો આપણે ગણ ગણીએ, પરંતુ છેલ્લે પીવાલાયક પાણી મળી રહેતું હોય તો આપણે ગરીબીના નિર્દેશકમાં ન આવી શકીએ. શૌચાલયની વ્યવસ્થા ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. શૌચાલયની વ્યવસ્થા તો દેશની અંદર પ્રાથમિક જરૂરિયાતમાં આ વસ્તુની પણ આપણે ગણતરી લઈએ તો 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતમાં 2011માં છેલ્લી જ્યારે વસ્તી ગણતરી થઈ ત્યારે ભારતમાં જોઈએ તો 70% ગ્રામ્ય વિસ્તારના ગંદા વસવાટોમાં રહેતા હતા લોકો. કુલ વસ્તીના 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારતમાં કુલ વસ્તી હતી 121.02 કરોડ. એની 70% જેટલી વસ્તી ગ્રામ્ય વિસ્તારના ગંદા વસવાટમાં રહેતી હતી અને શૌચ માટે જાહેર શૌચાલયમાં કે ખુલ્લામાં જતા હતા. પરિણામે ઘણા બધા રોગો થવાની શક્યતા વધતી હતી. આપણે જો જોઈએ તો 66% કુટુંબો મકાનના ઘરની અંદર શૌચાલયની સુવિધા ધરાવે છે. ભારતમાં કેટલા 66% લોકો શૌચાલયની સુવિધા ઘરમાં જ ધરાવે છે. બાકીના 34% લોકો જે છે તે જાહેરમાં શૌચ કરવા માટે જાય છે અને એને કારણે પ્રદૂષણ, શારીરિક નબળાઈ, ઉત્પાદન નીચું આવી બધી ગરીબીના નિર્દેશકની વાત આની અંદર થાય છે. એટલે શૌચાલયની સુવિધાઓ પણ જો ન મળતી હોય તો ભારત દેશમાં ગરીબી છે એમ કહી શકાય. હવે વાત આવી તબીબી સગવડ. તબીબી સગવડ ખૂબ જ અગત્યનો પાર્ટ ભજવે છે કોઈ પણ વિકાસશીલ હોય કે વિકસિત દેશો માટે ગરીબીના નિર્દેશકની અંદર. તો તબીબી સગવડ ન થઈ ડોક્ટર, નર્સ, કમ્પાઉન્ડર વગેરે કર્મચારીની ઉપલબ્ધતિ. આંતરરાષ્ટ્રીય તુલનામાં ભારતમાં તબીબી સગવડોની અછત જોવા મળે. વિકસતા દેશોમાં તબીબી સગવડોનો અભાવ, લોકો વારંવાર અનેક રોગથી પીડાય, પોષણક્ષમ પૌષ્ટિક આહારને અભાવે તો રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય, કુપોષણથી પીડાતા હોય અને તબીબી સારવારનો અભાવ મળતો હોય છે. આપણે વાત કરીએ તો વિકસિત દેશોમાં 350 એક ડોક્ટર મળી જ રહી. 350ની વસ્તીએ એક ડોક્ટર મળી રહી, જ્યારે ભારતમાં 6000 વસ્તીએ એક ડોક્ટર. એટલે એક જ સાથે જો 6 થી 7000 લોકો બીમાર પડે તો એક ડોક્ટર પહોંચી જ નથી વળવાના. આ એક નિર્દેશક બતાવે છે ગરીબીનો કે આપણે પણ 350 એક ડોક્ટર હોય તો આપણે સરળતાથી બધાને સેવા આપી શકીએ. તો સારું છે કે એક સામટા 6000 બીમાર નથી પડતા, એટલે બધું બેલેન્સ થઈ રહેલું છે. બાકી આ જે તબીબી સગવડો છે તે પણ એક ભાગ ભજવી શકે ગરીબીના નિર્દેશકમાં. વિકસતા દેશોમાં આપણે જોઈએ તો અપૂરતી આરોગ્ય સેવાને પરિણામે લગભગ 1.7 કરોડ લોકો ડાયેરિયા, મેલેરિયા, ક્ષય જેવા જે ક્યોરેબલ છે એવા ડિસીઝથી મૃત્યુ પામે છે. કારણ કે તબીબી ક્ષેત્રમાં નંબર 6001 ડોક્ટર મળે, એટલે જે ડોક્ટર બધાને પહોંચી ન વળતો હોય તેવા 1.7 કરોડ લોકો મેલેરિયા, ક્ષય જેવા એવા સામાન્ય રોગોથી મૃત્યુ પામે છે. અને 2.3 કરોડ એટલા લોકો તો એઇડ્સના ભોગ બનેલા છે. એઇડ્સના ભોગ બનેલા દુનિયાના 2.3 કરોડ છે. આખી દુનિયામાં 2.3 લોકો એઇડ્સના ભોગ બનેલા છે. એમાંના 90% લોકો વિકસતા દેશોમાં છે. 10% લોકો જ જે એઇડ્સના ભોગ બનેલા છે તે વિકસિત દેશોમાં છે, પરંતુ 2.3 કરોડ જે લોકો છે દુનિયાના જે એઇડ્સના રોગી છે તેમાંના 90% તો વિકસતા અથવા તો વિકાસશીલ દેશ તેમાં રહેલા છે. એટલે આ એક ખૂબ જ અગત્યની તબીબી સેવાનો મુદ્દો નિર્દેશક તરીકે આપણે જોયો. હવે આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર. આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર ખૂબ જ અગત્યની બાબતો છે, કારણ કે આની અંદર અપેક્ષિત આયુષ્યની વાત થશે અને બાળ મૃત્યુ દરની વાત થશે. અપેક્ષિત આયુષ્ય એટલે શું કે જન્મ સમયે નવું જન્મેલું બાળક કેટલા વર્ષ જીવશે તેની અપેક્ષા. દેશના લોકોનું અપેક્ષિત આયુષ્ય પોષણક્ષમ ખોરાક, સ્વચ્છતા, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, આરોગ્યની સેવાઓ પર આધારિત છે. ભારતમાં ગરીબી ઘણી છે. ગરીબ લોકો આ પ્રમાણેની વ્યવસ્થાને કારણે સરેરાશ આયુષ્ય નીચે ભોગવે છે. બહુ વ્યવસ્થા નથી હોતી. 2014માં અપેક્ષિત આયુષ્ય 68 વર્ષનું હતું, જેની સામે નોર્વે જેવા વિકસિત દેશોનું 81 વર્ષથી પણ વધુ છે. ભારત 68 વર્ષનું અપેક્ષિત આયુષ્ય ધરાવે છે. એના એક નિર્દેશક તરીકે આવે છે કે જો આપણે 81 વર્ષ સુધી પહોંચતા હોય તો આપણે ગરીબીના નિર્દેશકમાં નહીં રાખી શકીએ, કારણ કે આપણો દેશ વિકસિત ગણાય. પછી હવે બીજી વાત, બાળ મૃત્યુ દર. પહેલા તો વ્યાખ્યા સમજ પડવી જોઈએ કે દર 1000 જીવિત જન્મેલા બાળકોમાંથી 1 વર્ષ પહેલા જે બાળકો મૃત્યુ પામતા હોય તેને બાળ મૃત્યુ દર કહેવાય. આપણે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં 1039 થી 40 બાળકો મૃત્યુ પામતા. 1 વર્ષ એટલે કે ફર્સ્ટ બર્થડે સેલિબ્રેટ કરે તે પહેલા જ આટલા લોકો મૃત્યુ પામતા. આટલા
બાળકો મૃત્યુ પામતા હતા. કેટલા? 39. 1039 તો 121 કરોડે કેટલા? આપણે 83 માણસે તો આંકડો કરોડમાં જશે. તો આ પણ એક નિર્દેશક તરીકે છે. એનો અર્થ એ થાય કે ભારતમાં બાળ મૃત્યુદરનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઊંચું છે. એનું મુખ્ય કારણ શિક્ષણનું પ્રમાણ, પોષણક્ષમ આહાર, બાળકોમાં રસીકરણની સભાનતા, જે માતૃત્વ ધારણ કરનાર માતાઓમાં ન હોવાને કારણે 1 વર્ષ પહેલા બાળકો મૃત્યુ પામે છે. આ થયું આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર. હવે વાત આવે છે કુપોષણનું પ્રમાણ. કુપોષણ એટલે કે ન્યુટ્રિશન ફૂડ આપણને ન મળતું હોય તેવી વ્યક્તિ, એટલે કે જે વ્યક્તિને પ્રોટીન, વિટામિન્સ, કેલરી, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ખનિજ, મિનરલ્સ, આ બધા જે શરીર માટે જરૂરી શારીરિક અને બૌદ્ધિક પાસાઓ જે શરીર માટે જરૂરી છે તે માટેનો ખોરાક જો ન મળતો હોય તો તે વ્યક્તિને કુપોષિત જાહેર કરવામાં આવે છે. ભારતમાં આવકની અસમાનતા આવકની વહેંચણી ખૂબ જ અસમાન છે. એને કારણે જેની માથાદીઠ આવક ઓછી હોય તે વર્ગ પૂરતો પોષણક્ષમ ખોરાક મેળવી શકતો નથી. અને એની જો ગણતરી કરીએ આપણે તો 2010-12 ની અંદર 15.6% હતું. 15.6% વ્યક્તિ કુપોષણથી સંક્રમિત હતી, જે 2014-16માં 15.2% થઈ ઘટીને. આમ કુપોષિત વસ્તીનું પ્રમાણ ભારતમાં ખૂબ જ ઊંચું છે. 15.2% જેટલી આપણી વસ્તીના કુપોષિત લોકો છે. એટલે આ પણ એક અગત્યનો મુદ્દો છે. હવે નીચી માથાદીઠ આવક, એ તો અગત્યનો મુદ્દો એટલા માટે કે જેની માથાદીઠ આવક નીચી હોય તેનું 100% જે વપરાશી ખર્ચ છે તે પણ ઓછો જ રહેવાનો. તો નીચી માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચની વાત કરીએ છીએ. હવે તો સૌથી પહેલા નીચું માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચનું સૂત્ર શું? તો કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન કુટુંબો દ્વારા ખરીદેલ બધી જ વસ્તુ અને સેવાનો ખર્ચો, કોઈ એક કુટુંબે જેટલી પણ વસ્તુ ખરીદી, જેટલી પણ સેવા ખરીદી, બધાનો ટોટલ કરીએ આપણે અને તેને જે તે વસ્તી વડે ભાગી નાખીએ. માનો કે આપણે ટીવી પાછળ, ફ્રીજ, બાઇક, કાર, આ બધી વપરાશી વસ્તુ ઉપરાંત આપણે ફળ ફળાદી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ વત્તા સેવાઓ, જે આપણી બેન્કિંગ સેવા છે, LICની સેવા છે, આ બધા પાછળ પ્રીમિયમ ખર્ચ કરતા હોય, આપણે ડિપોઝિટ મૂકેલો હોય તો ખર્ચ થતો હોય, આ બધી સેવાઓના જે ટોટલ એક કુટુંબ દ્વારા કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન જે ખર્ચો કરેલો હોય છે, કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન કુટુંબ દ્વારા ખરીદેલ બધી વસ્તુ અને સેવાનો જે કુલ ખર્ચ થાય તેને તે જ વર્ષની વસ્તી વડે ભાગી નાખીએ અને જે કંઈ પણ મળશે તેને કહેવાય માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ. હવે ભારતમાં જોઈએ તો માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ ખૂબ જ ઓછું છે. 2005ના સ્થિર ભાવોએ 2014માં ભારતની માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ માત્ર $725 હતી, જે યુકે અને US જેવા વિકસિત દેશોની તુલનામાં ચોથા ભાગની ગણાય. એટલે લગભગ 2014માં વિકસિત દેશો ચોથા ભાગની ગણાય, એટલે 4 ગણી આપણા કરતા વધારે યુકે અને US વાળા કરતા હતા. માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ $2800 થી $3000 જેટલો હતો યુકે અને US નો. તેની સામે ભારતનો માત્ર $725 હતો. આમ નીચું માથાદીઠ આવકનો ખર્ચ એ એક ગરીબીના નિર્દેશકની વાત કરે છે. પછી વાત આવે છે આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી કઈ રીતે? તો આવક અને સંપત્તિની વહેંચણીને કારણે એક તરફ ઉચ્ચ જીવન ધોરણ સાથે બધા જ પ્રકારની સગવડો ભોગવતો ધનિક વર્ગ આપણને જોવા મળે છે, તો બીજી તરફ ઓછી આવક, મકાન વિહોણો, ગંદા વસવાટમાં રહેતો વ્યક્તિ પણ આપણને જોવા મળે છે. એક સર્વેક્ષણની આધારે આપણે જોઈએ તો ટોચની 1% વ્યક્તિ, ટોચની 1% વસ્તી એટલે 121 કરોડની 1% જેટલી વસ્તી જો આપણે ગણીએ તો તે વસ્તી પાસે રાષ્ટ્રીય આવકનો 9% હિસ્સો હતો, જે 2012માં 12% થયો. એનો અર્થ શું થાય કે દેશની 1% વસ્તી પાસે કુલ આવકનો 12% જેટલો હિસ્સો જતો હોય તો બાકીનો 88% હિસ્સો એ 99% બાકી રહેલી વસ્તીમાં વહેંચાય છે. એટલે અસમાનતા આપણને ખબર પડી જ શકે. એનાથી માથાદીઠ આવક નીચી, જીવન ધોરણ નીચું, અને જીવન ધોરણ નીચું એટલે આપણે ગરીબીના નિર્દેશકમાં એને સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ. બેરોજગારીનો ઊંચો દર. 1991ના આર્થિક સુધારાઓ પછી રોજગારી વિહોણી વૃદ્ધિને કારણે રોજગારી સર્જનનો દર વધતા શ્રમના પુરવઠાના સંદર્ભમાં નીચો રહ્યો હોવાથી બેરોજગારીનો દર ઊંચો રહ્યો. આપણે વાત કરીએ તો દેશમાં વસ્તી વધી, એની સામે જે વસ્તી વધી તેને વધારાનું જે મળવું જોઈએ તે મળતું નથી, અને જે ગતિએ વસ્તી વધે છે તે ગતિએ રોજગારીનું સર્જન ન થતું હોવાને કારણે લોકોને બેકારીનો સામનો કરવો પડે છે.
દેશમાં વાત કરીએ તો 2011 સુધીમાં બેકારીનો દર 9% હતો, જે 2013ના શ્રમ બ્યુરો મુજબ 4.9% જોવા મળ્યો. એટલે કે 9% વસ્તી આપણા ભારતની અંદર બેરોજગાર છે એવું કહી શકાય. કે 2011ની વાત, છેલ્લી વસ્તી ગણતરીના આધારે 9% બેરોજગારીનો દર હતો. હવે 2013-14માં તે 4.9% જોવા મળ્યો છે એવું શ્રમ બ્યુરોના આંકડા પરથી આપણને ખબર પડશે. આ રીતે આપણે 11 મુદ્દાઓને ઉપરની સ્ટોરીના મારફતે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. ત્રીજા મુદ્દાની વાત કરીએ. ત્રીજો સવાલ આવે, ભારતમાં ગરીબીના કારણો. ખૂબ જ અગત્યનો, ભારતમાં ગરીબીના કારણો. ગરીબીના કારણો વાળો સવાલ વારંવાર પૂછાય છે અને ઘણીવાર એવું થાય છે કે ગરીબીના કારણોની અંદર ગમે તે 5 પૂછે છે અથવા તો ઘણીવાર આ રીતે કોઈ પણ જાતની ચર્ચા કર્યા વગર આપણને એક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરાવશે કે ગરીબીના કારણોની પ્રશ્નની ચર્ચા કરો, તો આપણને પૂરેપૂરો આ સવાલ આવડવો જ જોઈએ. અને તેમાં પણ જ્યારે આપણે કોઈ પણ સ્પેસિફિક કે ભાઈ ઐતિહાસિક કે આર્થિક કે ગ્રામ્ય કક્ષાની ન કહેવામાં આવે તો દરેકની ચર્ચા આપણે કરવી પડશે. તો સૌથી પહેલા ગરીબીના આપણે કારણોની વાત કરીએ તો એનો મુદ્દો છે આમાં કી વર્ષ છે. ઇતિહાસ તપાસો, ખબર પડશે ગ્રામ્ય કક્ષાએ આર્થિક સદ્ધરતા નથી, સમાજ ઘણા બધા કારણોસર પછાત છે. ઇતિહાસ આપણે તપાસશું તો આપણને ખબર પડી જ જશે કે ગામડામાં આર્થિક રીતે લોકો સદ્ધર છે જ નહીં. સમાજ ઘણા બધા અન્ય કારણોથી પણ પછાત છે. એવું નથી કે આર્થિક રીતે સદ્ધર, બીજા સમાજમાં બીજા પણ કારણો છે તેનાથી પછાત છે. તો ઇતિહાસ, ગ્રામ્ય, આર્થિક અને સમાજ. તો પહેલું ઐતિહાસિક કારણ આવશે, ત્યારબાદ ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગરીબીના કારણ આવશે, ત્યારબાદ આર્થિક કારણો આવશે અને છેલ્લે સામાજિક આવશે. તો ઐતિહાસિક, ગ્રામ્ય કક્ષાના, આર્થિક અને સામાજિક આ મુખ્ય મુદ્દા છે એના ગરીબીના. હવે પહેલી વાત આવશે ઐતિહાસિક કારણોની. ઐતિહાસિક કારણોમાં મુદ્દા આપણે આ રીતે બનાવવા પડશે કે અંગ્રેજોનો શાસનકાળ, જમીનદાર સાવકારોનું શોષણ, ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થયેલા હતા. એટલે ખેડૂતો અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન ખૂબ જ ગરીબ હતા. ઉદ્યોગની વાત કરીએ આપણે તો ઉદ્યોગમાં પણ અંગ્રેજોને લાભ થાય તે મુજબની નીતિ અપનાવી હતી. કર રાહતો અંગ્રેજોને મળે. એટલે ઉદ્યોગની વાત કરીએ તો આપણા ગૃહ ઉદ્યોગો પણ પડી પામ્યા હતા, એટલે ગરીબી વધેલી હતી. એટલે અમુક મુદ્દાઓ આ રીતે આપણે ચર્ચામાં લેવાના છે. ગ્રામ્ય ગરીબીના કારણોની વાત કરશું તો ગ્રામ્ય ગરીબીની અંદર આપણે વસ્તી કુદરતી છે, આ કી પરથી આપણે આગળ વધશું. વસ્તી કુદરતી છે. વસ્તી કુદરતી છે એનો મિનિંગ થાય છે વસ્તી વિષયક પરિબળો અને કુદરતી છે એટલે કુદરતી પરિબળો. તો વસ્તી વિષયક પરિબળની આપણે વાત કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભારતના આયોજન કાળ દરમિયાન સુધારેલી આરોગ્ય સેવાઓને કારણે મૃત્યુ દરમાં ઝડપથી ઘટાડો થયો છે, પરંતુ જન્મદરનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઊંચું રહ્યું છે અને તે પણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. ઊંચી વસ્તી વૃદ્ધિ દરને કારણે માથાદીઠ આવક સ્વાભાવિક રીતે ઓછી થઈ જાય છે અને કુટુંબના કદ પણ મોટા હોવાને કારણે જીવનની ગુણવત્તા પર એની સીધી અસર થાય છે. આમ વધતી જતી વસ્તીને કારણે શ્રમ પુરવઠો પણ વધતો જાય છે. શ્રમ પુરવઠો જ્યારે વધતો જાય અને એની સામે આપણને રોજગારી ન મળે તો સીધી જ આપણે ગરીબીમાં પરિણમીએ છીએ. કુદરતી પરિબળોની વાત કરીએ તો ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ, વસ્તીનો મોટો ભાગ ગામડામાં રહે છે અને ખેતી ક્ષેત્ર પર જીવે છે. ભારતમાં ખેતી કુદરતી પરિબળ પર આધારિત છે, એટલે કે વરસાદ, હવામાન, આ બધું કુદરતી ઉપર વાળો વરસાદ પડશે તો આપણી ખેતી થશે, નહીં તો ન થાય. આ બધી બાબતો છે. વરસાદની અનિશ્ચિતતા, વારંવાર દુકાળ, પૂર, આ ખેત ઉત્પાદકતાની કુદરતી પરિબળોની અનિશ્ચિતતા સીધી ગરીબીમાં પણ પરિણમી શકે છે. તો ગ્રામીણ કક્ષાએ વસ્તી કુદરતી છે તે છે. આર્થિક કારણોની વાત કરીએ આપણે તો આર્થિક કારણોની આપણે જો વાત કરીશું તો જમીનની નીચી ઉત્પાદકતાને કારણે ગૃહ ઉદ્યોગોના ભાવ વધતા રોજગારી વધી. જમીનની ઉત્પાદકતા સારી હોય ને તો ગૃહ ઉદ્યોગ આગળ વધે, પણ એની ઉત્પાદકતા નીચી હોય તો એને કારણે ગૃહ ઉદ્યોગોના ભાવ જે છે તે વધી જ જાય અને પછી બેરોજગારી સર્જાય. જમીનની નીચી ઉત્પાદકતાને કારણે ગૃહ ઉદ્યોગોના ભાવ વધતા રોજગારી વધે છે. આમાં જમીન, નીચી ઉત્પાદકતા, ગૃહ ભાવ અને બેરોજગારી આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈને આપણે વાત કરીશું. તો જમીન અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી, આ સમાન નહીં, અસમાન વહેંચણી, આ સમાન ખોટું છે. શ્રમિક દીઠ નીચી ખેત ઉત્પાદકતા, નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો વિકાસ અને ઝડપથી વધતા ભાવો. તો પહેલું છે જમીન અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. આપણે જોઈએ છે કે ભારતની અંદર જમીનની જે ઉત્પાદકતા જે છે તે દરેકને સમાન રીતે ફળવાઈ નથી. એની સંપત્તિની જે વહેંચણી છે તે આર્થિક કારણોમાં આપણે જોઈએ તો ખૂબ જ અનબેલેન્સ, એટલે કે જે
દરેકે દરેકને જમીન મળવી જોઈએ, દરેકે દરેકને સંપત્તિ મળવી જોઈએ, તે મળી નથી. એને કારણે શું થાય છે કે ભારતની અંદર જે અસમાન વહેંચણીને કારણે અમુક વર્ગ ખૂબ જ ઓછી જમીન હોવા છતાં પણ વધારે પડતી આવક મેળવે છે, અથવા તો જમીનદારો જે છે તે જેની પાસે જમીન નથી તેમને ઓછું પગાર આપીને પણ અહીંયા કાર્ય કરાવે છે. તો જમીન અને સંપત્તિની સમાન વહેંચણીનો પહેલો મુદ્દો આર્થિક કારણો છે. આર્થિક કારણોની અંદર આપણે વાત કરીશું. સૌથી પહેલા ભારતની અંદર સૌથી પહેલા જે સંપત્તિની વહેંચણી થઈ તેમાં પણ ભારતમાં જેની માથાદીઠ આવક ઓછી હશે તેનું મુખ્ય કારણ તેની સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી હશે, અથવા જમીન એમની પાસે ઓછી હશે, કારણ કે કૃષિ પર બધો આધાર હતો. કૃષિ પર આધાર હોય તો તે સંજોગોમાં આપણને જમીન વધારે મળવી જોઈએ, પરંતુ જમીન ઓછી હોવાને કારણે આપણી પાસે જે હોવી જોઈએ આવક તે મળતી હોતી નથી. તો આ એક આર્થિક કારણો ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. બીજો મુદ્દો છે શ્રમની નીચી ખેત ઉત્પાદકતા. શ્રમિક દીઠ ઉત્પાદકતા પણ નીચી છે. ભારતની અંદર આપણે જોયું કે શ્રમિકની ઉત્પાદકતા જે છે તે અન્ય દેશોની તુલનામાં ખૂબ જ નીચી છે. ઘણા બધા કારણો એની સાથે હોઈ શકે કે શા માટે એની નીચી ઉત્પાદકતા છે. તો પહેલું તો એ છે કે ભણતર, શિક્ષણ ઓછું છે. બીજું કે વૈજ્ઞાનિક જે એમની પાસે વધારે પડતું જે જ્ઞાન હોવું જોઈએ તે જ્ઞાનનો અભાવ છે. જે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ ખેતીની અંદર તે થઈ શકતો નથી. આ બધી બાબતો માત્ર ખેતી ક્ષેત્રે જ નહીં પરંતુ ઉદ્યોગોને કારણે પણ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. ઉદ્યોગોમાં પણ આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ભારત જે દેશ છે તે ખેતી પ્રધાન જ દેશ છે. સિંચાઈનો અભાવ હોય, અપૂરતી ટેકનોલોજી, શિક્ષણ તાલીમનો અભાવ હોય, ઓછું મૂડીરોકાણ હોય, તો આ બધા મુદ્દાઓને પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. પછી છે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગનો વિકાસ જે થવો જોઈએ તે પૂરતા પ્રમાણમાં થતો નથી. બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં આર્થિક વિકાસની વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે આપણે પાયાના અને ભારે ઉદ્યોગોને વધારે મહત્વ આપ્યું, એટલે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોની અવગણના થઈ. ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોને રોજગારી અને ઉત્પાદન અને આવકમાં ખૂબ જ મોટો ફાળો હતો તેની અવગણના થઈ. એટલે એની સાથે સાથે અમુક ખેતી ક્ષેત્રે પણ નાના ઉદ્યોગો સંકળાયેલા હતા, જેમ કે પશુપાલન છે, મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, ડેરી ઉદ્યોગ છે. આ બધા ઉદ્યોગોને પણ વધારે પડતું મહત્વ ન અપાયું, એને કારણે પણ ગરીબી વધી. બીજું કે ઝડપથી ભાવ વધારો, યુદ્ધ હોય, દુષ્કાળ હોય, ઓછું રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન થયેલું હોય, ઝડપથી વધતી હતી માંગ હોય, આ બધા કારણોસર ભાવમાં વસ્તુનો હોય કે સેવાનો હોય તેની ભાવમાં વધારો થાય છે. પરિણામે ઓછી આવક ધરાવનાર હોય તેને તો પહોંચી વળતા જ નથી ભાવ વધે એટલે એ લોકોની ખરીદ શક્તિ તો ઘટી જ જવાની. પરિણામે ભાવ વધારાના ફાયદા ઉદ્યોગપતિ, વેપારી અને મોટા ખેડૂતોને થાય. આમ આવકની અસમાનતા પણ વધે અને જે ગરીબ વર્ગ છે તે કચડાઈ જાય છે. આના આર્થિક કારણો. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું બેરોજગારીનું ઊંચું પ્રમાણ. આપણે જોઈએ મોટા ભાગની વસ્તી ખેતી વરસાદ પર આધાર રાખે. એક વર્ષમાં એક પાક લેવાય, તે પણ જો પૂર કે દુષ્કાળ કે એ બધું આવી જાય તો આખો પાક એનો સાફ થઈ જાય છે. ઝડપથી વધતી જતી વસ્તી અને સંયુક્ત કુટુંબ પ્રથાને કારણે ખેતી પર વસ્તીનું ભારણ વધી ગયું. લોકો બધા ખેતીમાં જ જોવા મળે, એટલે પ્રચંડ બેકારી. 5 જોઈએ તો 15 માણસ ઉભા થઈ ગયેલા હોય. 10 વ્યક્તિને કાઢી નાખીએ ખેતરમાંથી તો પણ ઉત્પાદનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં પડે, એટલે કે એની સીમાંત ઉત્પાદકતા 0 હોય. તો આવા જે લોકો છે તે પ્રચંડ બેકાર છે, તે પણ વસ્તી પર ભારણ કરે છે. આમ ગ્રામ્ય ક્ષેત્રમાં ખેતી ક્ષેત્રે ઉદ્યોગોનો વિકાસ ન થવાને કારણે બેરોજગારીનું પ્રમાણ ત્યાં પણ ઊંચું જોવા મળે છે. સામાજિક કારણોની આપણે વાત કરીશું હવે. સામાજિક કારણોની અંદર આપણે કેવી બનાવી છે કે ભારતમાં શિક્ષણ અસમાન છે. ભારતમાં શિક્ષણ કેવું છે તો કે ભારતમાં શિક્ષણ અસમાન છે. સામાજિક કારણના કીવર્ડ્સ એમાં 2 મુદ્દા છે. આ સમાન નહીં પણ અસમાન યાદ રાખજો. અસમાન છે. સામાજિક કારણમાં ભારતમાં શિક્ષણ અસમાન છે. તો શિક્ષણનું નીચું સ્તર આ એક સામાજિક કારણની અંદર આપણે વાત કરીશું. અને બીજો મુદ્દો છે તેમાં લૈંગિક અસમાનતા. આ સમાન નહીં, અસમાનતા યાદ રાખજો. અસમાનતા. તો શિક્ષણનું નીચું સ્તર, તો શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ખાસ કરીને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજી, નવી ખેત સંશોધનો નો યોગ્ય અભાવ, ખેત ઉત્પાદકતા માટે વેચાણ માટેના બજારોનો લાભ ન મળી શકવો, ખેતી ક્ષેત્રે હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદકતા અને શ્રમ દીઠ ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો,
આ બધું જ શિક્ષણનું નીચું સ્તરને કારણે થાય છે. જો શિક્ષિત ખેડૂત હોય તો તે સંજોગોની અંદર વધારે પડતા એમને લાભ મળી શકે. શિક્ષિત ખેડૂત હોય તો તેમને સરળતાથી બધી બાબતોમાં ઘણું બધું કરવાનો પણ લાભ મળી શકે, પરંતુ શિક્ષિત ખેડૂત ન હોવાને કારણે શિક્ષણ, તાલીમ, રોજગારીનો અભાવ હોવાને કારણે સરળતાથી તેમને બધી જ બાબતોનું જ્ઞાન મળતું નથી. પરિણામે આવક ઓછી, પરિણામે જીવનનું જે સ્તર હોવું જોઈએ, લાઈફ સ્ટાન્ડર્ડ, જીવનનું જે ધોરણ તે પણ નીચું રહે છે. લૈંગિક અસમાનતા. ભારતમાં સ્ત્રીઓના આરોગ્ય પ્રત્યે ઓછું ધ્યાન, સ્ત્રીઓનું કુપોષણ અને નબળાઈ, કુપોષણને કારણે પ્રસૂતિ સમયે માતાનું મૃત્યુનું પ્રમાણ વધુ, જન્મ લેતા બાળકોનું આરોગ્ય પણ નબળું હોય છે. સ્ત્રીઓ ઘરકામ કરે એવી જ માન્યતા છે, બસ એ કારણે સ્ત્રીનું જે સ્તર જે છે તે નીચું જોવા મળે છે. તે સ્ત્રીઓને આર્થિક રીતે કમાવાની તક નથી મળતી, એટલે ઘરમાં થોડી ખેંચ વર્તાય આવકની, એ પણ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. અર્થતંત્રમાં દેશની કુલ વસ્તીમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ અડધું છે. સ્ત્રીઓના નબળા સ્વાસ્થ્ય, કામકાજની ઓછી તકને કારણે કુટુંબોની આવક જે છે તે એક વ્યક્તિ પર જ નિર્ભર રહે છે. તેને કારણે પણ વ્યક્તિ પાસે પૈસાની જે તંગી અનુભવે છે તે પણ ગરીબીમાં પરિણમે છે. અન્ય કારણોની વાત કરીએ તો યુદ્ધ કરવામાં ખામી હોય તો ખર્ચ વધુ થાય. યુદ્ધ એવી રીતના કરવાનો કે ઓછા ખર્ચે સામેવાળાને હરાવાય. યુદ્ધ કરવામાં ખામી હોય તો ખર્ચ વધુ થાય. યુદ્ધ કરવામાં ખામી હોય તો ખર્ચ વધુ થાય. તો યુદ્ધ સૌથી પહેલા, તો યુદ્ધના સમયમાં દેશના સંસાધનો, યુદ્ધ માટે જરૂરી શસ્ત્ર સરંજામ, ઉત્પાદન, આયાત પાછળ ખર્ચાય છે. પરિણામે જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે, સંગ્રહખોરી થાય છે. આઝાદી બાદ આપણે જોયું કે આપણા પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન, ચીન, એ બધા સાથે આપણે યુદ્ધ કરવું પડેલું. એને કારણે આપણા જે વિકાસલક્ષી ખર્ચ કરવો જોઈએ તેને બદલે આપણે શસ્ત્ર સરંજામ પાછળ જ વધારે પડતો ખર્ચો કરતા થઈ ગયા. એને કારણે આપણા જે ભાવ હતા ભલા કરતા તે વધી ગયા અને ગરીબોએ શોષણ કરવું પડ્યું. આ યુદ્ધ છે. બીજું ખામી એટલે ખામીયુક્ત નીતિઓ. ખામીયુક્ત નીતિઓ એટલે કે આર્થિક વિકાસ માટે ભારતમાં બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં ભારે ઉદ્યોગોને વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું. ખેતી ક્ષેત્રનું મહત્વ ઘટી ગયું, નાના અને પાયાના ઉદ્યોગનું મહત્વ ઘટી ગયું. પરિણામે જે પ્રાથમિક કક્ષાએથી આવક મળતી હતી તેનામાં ઘટાડો થવાને કારણે પણ ગરીબી વધી. સંરક્ષણ ખર્ચની વાત કરીએ આપણે તો ભારતમાં વારંવાર યુદ્ધનો સામનો કરવો પડે છે, સતત આપણે આતંકવાદનો સામનો કરવો પડે છે. આ સંજોગોની અંદર આપણે જો સંરક્ષણ પાછળ એટલે કે તોપ, મિસાઇલ, આ બધા પાછળ જો ખર્ચો ન કરીશું તો કોઈ પણ દેશ આપણા પર આક્રમણ કરી શકવાની શક્યતા રહેલી હોય છે. આ સંજોગોની અંદર આ બધા ખર્ચ જે છે તે બિન વિકાસલક્ષી ખર્ચ છે કે જેમાં યુદ્ધ થાય તો જ આપણે આ બધા સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. બાકી આ બધા ખર્ચ જે છે તે વિકાસલક્ષી ખર્ચને ખાઈ જાય છે. પરિણામે સંરક્ષણ ખર્ચમાં થતો ખર્ચ એ પણ એક ગરીબીનું કારણ બને છે. જન્મદરનો અર્થ આપી ઊંચા જન્મદર માટેના કારણોની ચર્ચા કરો. તો આ ખૂબ જ અગત્યનો સવાલ. ઊંચા જન્મદર માટેના કારણો. સૌથી પહેલા સમાજમાં આર્થિક બાબતો ઘણા અન્ય પરિબળ પર આધારિત છે. સમાજમાં આર્થિક બાબતો ઘણા અન્ય પરિબળ પર આધારિત હોય છે. આ ત્રણ મુદ્દાને આધારે મુખ્ય ત્રણ મુદ્દા પડશે. પહેલા છે સમાજ એટલે સામાજિક, આર્થિક અને અન્ય. સામાજિક પરિબળો, આર્થિક પરિબળો અને અન્ય પરિબળો. સામાજિક પરિબળની અંદર પણ આપણે વાત કરીશું કીવર્ડ્સ. દેશમાં નાની ઉંમરે સાર્વત્રિક લગ્ન થતા નથી કારણ કે સંયુક્ત પ્રથામાં બધે જ પુત્ર નથી જન્મ્યા. દેશમાં નાની ઉંમરે બધે જ લગ્ન થતા નથી કારણ કે સંયુક્ત કુટુંબ પ્રથામાં બધે જ કે પુત્ર નથી જન્મ્યા. તો સૌથી પહેલા નાની ઉંમરે લગ્ન અને વિધવા પુનઃ લગ્ન, સાર્વત્રિક લગ્ન પ્રથા, સંયુક્ત લગ્ન પ્રથા, પુત્ર પ્રાપ્તિની ઘેલછા, આ ચાર મુદ્દાઓ. ત્યારબાદ આર્થિક કારણો. આર્થિક કારણોમાં પણ આપણે જોઈશું જો શિક્ષણ ઓછું હોય તો આવક પણ ઓછી, તો બાળ મૃત્યુ દરનું પ્રમાણ વધે જ. ભણના ગણના ઓછા હોય તો આવક બી ઓછી, એટલે બાળ મૃત્યુ દરનું પ્રમાણ વધારે કારણ કે એમને નોલેજ નથી હોતું, જ્ઞાન નથી હોતું કેવી રીતના કેર રાખવી બાળકોની. શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ, આવકની નીચી સપાટી, બાળ મૃત્યુ દરનું ઊંચું પ્રમાણ. આ ત્રણ મુદ્દા. અન્ય પરિબળો. ઊંચા કુટુંબની ઊંચી વાત. ઊંચા કુટુંબ એટલે જે ભણેલું ગણેલું કુટુંબ છે તેની વાત થશે એની અંદર. એટલે ઊંચા કુટુંબની વાત પછી ઊંચી જોઈ, ઊંચેલો ઊંચી પસંદ, એવું છે. એટલે ઊંચા કુટુંબની ઊંચી વાત, ઊંચો પ્રજનન દર અને કુટુંબ નિયોજનની માહિતીનો અભાવ. આ 4 ને 3 7 ને 9 મુદ્દાની ચર્ચા આપણે આ પ્રશ્નની અંદર કરવાની હોય છે. પ્રશ્નની અંદર જ્યારે કીવર્ડ્સ તમને યાદ હશે તો અંદર આખું વર્ષ તમે વાંચેલા જ છે, દરેક મુદ્દાઓને આપણે પણ સમજાવેલા જ છે.
પૂર્ણ પ્રકરણ જે છે આપણે કરાવેલા જ હોય છે. તો આની સાથે કયા મુદ્દાઓને કઈ રીતે લખવા, કેટલા મુદ્દાઓમાં કેટલે સુધી જવું, ક્યાં અટકવું, તે જો આપણને આવડી જશે તો આપણા 5 માંથી 5 માર્ક મળી જશે. બીજું, પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે કરવું મુદ્દાઓને, તેની પણ આપણે ચર્ચા કરવાના છે. તો સંપૂર્ણ વિડીયોની લિંક, પૂર્ણ પ્રકરણના વિડીયોની લિંક તમને આ વિડીયોના કમેન્ટ બોક્સની અંદર મળશે. તો પ્રશ્નને કેવી રીતે લખવા એ ફૂલ તમને દરેક પ્રકરણની અંદર જે આપણે સમજ આપેલી છે તે દરેક પ્રકરણના વિડીયોમાંથી પણ તમને મળશે. તો જે નવા સબસ્ક્રાઇબર છે તેમને પણ અગાઉના વિડીયોની લિંક આની અંદરથી મળી રહેશે. ભારતમાં ખેત ઉત્પાદકતા વધારવાના ઉપાયો. તો ભારતમાં દરેક સંસ્થામાં ટેકનિકલ ઉપાય હોય જ છે. ભારતમાં દરેક સંસ્થામાં ટેકનિકલ ઉપાય હોય જ છે. તો સંસ્થા એટલે સંસ્થાકીય અને ટેકનિકલ એટલે ટેકનોલોજીકલ, અને અન્ય તો આવે જ. યાદ રાખજો, અન્ય ઉપરના કોઈ પણ કીવર્ડ્સમાં આવતું નથી, પરંતુ ખેત ઉત્પાદકતા વધારવામાં અન્ય આવે જ. પછી એ વધારવા માટેના હોય કે નીચી ઉત્પાદકતા હોય, તેમાં અન્ય આવે જ. એટલે અન્યને આપણે કોમન રાખ્યું છે અને ઉપાય તરીકે લીધું છે. ઉપાય ઉપરના વર્ડમાંથી પકડાયો છે, યાદ રાખજો. સંસ્થા એટલે સંસ્થાકીય સુધારા, ટેકનિકલ એટલે ટેકનોલોજીકલ સુધારા, અને ઉપાય એટલે અન્ય ઉપાય. આ રીતે આપણે આ મુદ્દાને યાદ રાખીશું. સંસ્થાકીય સુધારા, તેની અંદર પણ આપણે કીવર્ડ્સ મૂકી છે. જમીન સુધારવા ધિરાણ મળે તો કૃષિ પેદાશની બાબતમાં સંશોધન કરી શકાય. એટલે કે જમીનને સુધારવા માટે ધિરાણ, એટલે જો કોઈ પૈસા આપતું હોય ને જમીન સુધારવા માટે, તો આપણે કૃષિમાં ઘણું બધું સંશોધન કરી શકીશું. મુદ્દાને યાદ રાખવા માટેની કી આ રીતે તમારે 2-3 વાર બોલવી પડશે. તમારી નોટબુકમાં, તમારી પેમ્પલેટમાં, તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં અથવા નવનીતમાં ડિક્ટેટ કરી દેજો, જેથી કરીને તમને સરળતાથી યાદ રહી શકે કે જમીન સુધારવા માટે જો પૈસા મળે ને તો કૃષિ બાબતે ઘણું બધું સંશોધન થાય. તો જમીન સુધારવા એટલે કે જમીન વિષયક સુધારાઓ. તેની અંદર ધિરાણ એટલે કે સંસ્થાકીય ધિરાણની પ્રાપ્તિ. ત્રીજું, કૃષિ સંશોધનો. ત્યારબાદ ટેકનોલોજીકલ સુધારાની વાત આપણે કરીએ તો જંતુનાશક દવા અને રાસાયણિક ખાતરથી ભૂમિ આપણી બગડી જવાની. જો જંતુનાશક દવા અને રાસાયણિક ખાતર નાખશો તો ભૂમિ બગડશે, પણ જો યંત્ર દ્વારા અને સારા બિયારણથી સિંચાઈથી ખેતી કરીશું ને તો પાક વધશે. યાદ રાખવા માટે અગત્યની બાબત કીવર્ડ કે જંતુનાશક દવા અને રાસાયણિક ખાતરથી તમારી ખેતી બગડી જશે, પણ યંત્ર અને સારા બિયારણથી સિંચાઈથી ખેતી કરીશું તો આપણા પાક વધશે. તો જંતુનાશક દવા, રાસાયણિક ખાતર, યંત્ર, બિયારણ અને સિંચાઈ આ મુખ્ય મુદ્દા છે. આમાં પહેલું છે જંતુનાશક દવાથી આપણી ઉત્પાદકતા વધે, રાસાયણિક ખાતરથી ઉત્પાદકતા વધશે, ભૂમિ પરીક્ષણ કરવાથી, સુધારેલા બિયારણનો ઉપયોગ કરવાથી, યંત્રનો ઉપયોગ કરવાથી અને સિંચાઈની સગવડથી. આ 6 મુદ્દા ટેકનોલોજીકલ સુધારાની અંદર આવી શકે. અન્ય મુદ્દા, સૌથી પહેલા ખેડૂત શિક્ષિત હશે તો ખેતી ઉપરાંતની બીજી પ્રવૃત્તિ કરીને ઉદ્યોગનો વિકાસ કરશે. ખેડૂતે શિક્ષિત થવાની જરૂર છે, તો ખેતી ઉપરાંતની બીજી બી પ્રવૃત્તિ એ કરશે તો ઉદ્યોગોનો વિકાસ એ કરી શકશે. તો પહેલું છે ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવા, બીજું ખેતી સંલગ્ન પ્રવૃત્તિ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. આ 3 મુદ્દાઓ, આ માત્ર મુદ્દા છે. મુદ્દાઓને ડીપમાં કઈ રીતે લખવા તેને માટેની લિંક કમેન્ટ બોક્સમાં તમને મળશે. ચેપ્ટર વાઇઝ તમને મળશે, એટલે જે તે ચેપ્ટરના પ્રકરણમાં જઈને આપણે આના જે વિડીયો બનાવેલા છે એ વિડીયો તમારે ચેક કરવા, જેથી કરીને સરળતાથી યાદ રહી શકાય. અત્યારે માત્ર યાદ રાખવા માટેની આપણે ચાવીની ચર્ચા કરીએ છીએ બધી. હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે ભારતમાં સાક્ષરતાના પ્રમાણના આલેખનું. સૌથી પહેલા આપણે આલેખ 1981, 91, 2001, 2011 નો છે, જેમાં ગુજરાતમાં અને ભારતમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ આપવામાં આવેલું છે. તમને ખબર છે કે x ધરી પર હંમેશા સ્વતંત્ર ચલ અને y ધરી પર પરતંત્ર ચલ આપણે લખીએ છીએ. તો x ધરી પર વર્ષો આપણે લખી દીધા, y ધરી પર આપણે સાક્ષરતાનું પ્રમાણ લખી દીધું. 1981, 91, 2001 ની વાત કરીએ. હવે આપણે વાત કરશું 43.57%. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પહેલું જે છે આ બ્લુ કરેલું છે, એટલે અહીંયા બ્લુ દેખાય છે તમને. આ ભારતમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ બ્લુ કલરમાં, અહીંયા બ્લુ કલરમાં, અને કથ્થઈ કલરની અંદર ગુજરાતમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ અહીંયા અટકે છે આ રીતે. ઓછામાં ઓછો આંકડો છે આખા એની અંદર 40 એટલે કે 43, અને વધારેમાં વધારે આંકડો 79 છે. એટલે 10 ના ઇન્ટરવલ પર આપણે 10, 20, 30, 40 થી 90 સુધી આપણે લખી શકીશું. ત્યારબાદ એ બધા જે આંકડા છે એને વર્ષો સાથે આપણે મેચ કરવાના છે. 91 ની વાત કરીએ તો 52.21 ભારતમાં, અને ગુજરાતમાં જોઈએ તો 61.29. 2001 ની વાત કરીએ 64.83% ભારતમાં લોકો સાક્ષર હતા, જ્યારે ગ્રામ્યમાં ગુજરાતમાં 69% સાક્ષર હતા.
2011ની વાત કરીએ 72.04% ભારતમાં સાક્ષરતા દર હતો, જ્યારે ગુજરાતની અંદર 79.31. આ રીતે તમારે એક્સ અને વાય નથી લખાયું, પણ આડી ધરી એક્સ છે, ઊભી ધરી વાય છે લખવાનું. એના આ રીતે તમારે ટાઇટલ લખવાના, અલગ અલગ ઇન્ડિકેશન કરવાનું, એટલે અઢી માર્ક તમારા પાકા થઈ જશે. બાકીના અઢી માર્કની વાત કરીએ તો એનું પૃથક્કરણની અંદર લખવાનું કે એક્સ ધરી પર વર્ષો અને વાય ધરી પર સાક્ષરતાનું પ્રમાણ આપવામાં આવ્યું છે. અને ત્યારબાદ ભારતમાં ઓછામાં ઓછો સાક્ષરતાનો દર 1981માં હતો, જ્યારે વધારેમાં વધારે દર 2011માં 72.04 હતો. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ 1981માં 42.92 જેટલું ઓછું હતું, પરંતુ 1991, 2001 અને 2011ની વાત કરીએ તો સૌથી વધુ 79.31% ગુજરાતમાં સાક્ષરતાનું 2011માં હતું. હવે આપણે વર્ષ પ્રમાણે એને ધ્યાનમાં રાખીશું. તો 81માં 43 થી 44, એટલે કે ગુજરાતમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ભારત કરતાં વધુ જાહેર થયું. 10 વર્ષના દાયકામાં આપણે જોઈએ તો ગુજરાતના સાક્ષરતાનો દર એ ભારતના સાક્ષરતાના દર કરતાં 9% જેટલો વધારે છે. ત્યારબાદ 2001માં 5% જેટલો વધારે છે, અને 11માં 7% જેટલો વધારે છે. કન્ક્લુઝન એટલે કે આપણે જો એના નિષ્કર્ષ પર આવશું તો એક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી પડશે કે 2011ની અંદર જે આપણો સાક્ષરતાનો દર હતો તે 79% હતો ગુજરાતનો, જ્યારે ભારતનો 72% હતો. એનો અર્થ એવો થશે કે ભારતમાં હજુ પણ 28% જેટલા લોકો સાક્ષર નથી. તો તે દર વધવા માટે સરકારે શિક્ષણ, તાલીમ, આરોગ્ય આ દરેક બાબતો પર વધારે પડતું મૂડીરોકાણ કરવું પડશે અને સાક્ષરતાનો દર વધારવા માટે પ્રયત્ન કરવા પડશે. ખાસ કરીને જે ગ્રામ્ય કક્ષાએ વસ્તી છે તેને સાક્ષર કરવા માટે સારા એવા પ્રયત્નો સરકાર દ્વારા કરવા જરૂરી છે. આ રીતે એના કન્ક્લુઝન પણ લખવા પડશે, તમને અઢી માર્ક મળશે. તો પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે કરવું, પ્રેઝન્ટેશનની અંદર કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી, ચાવીઓ કઈ રીતે યાદ રાખવી, એ દરેક બાબતોની ચર્ચા આપણે કરી. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે જોશું. યાદ રાખજો, નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે દરેકના એટલે કે જુલાઈ-માર્ચ 2018ના સેક્શન ઈની આ જ મુજબ ચર્ચા કરશું. તો જોતા રહો ICT Go for You મારી સાથે. કીપ વોચિંગ ICT Go for You ચેનલ ફોર મોર અપડેટ્સ. આપણે વાત કરતા હતા કે એપની છેલ્લે આપણે વાત કરવાની હતી. તો ICT Go for You નામની એપ એટલે પ્લે સ્ટોર એટલે એન્ડ્રોઈડ વર્ઝનના યુઝર્સ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને તમારા સ્ક્રીન પર જે અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે ICT Go for You, અથવા તો તમને અહીંયા દેખાય છે ICT Go for You, આટલું ટાઈપ કરજો. ચેનલ જે છે તે પણ સરખા નામની જ છે યુટ્યુબની. ગૂગલ પર જઈને તમે www.ictgo4u કરશો, અથવા તો પ્લે સ્ટોર પર પણ ICT Go for You કરશો તો તમને એપ મળશે. એપની અંદર 1 થી માંડીને 12 ધોરણ સુધીના જેટલા પણ વિડીયોઝ પ્રાપ્ય છે, જેટલી PDF પ્રાપ્ય છે, ટેક્સ્ટબુકની લિંક્સ છે, ઘણા બધા અગત્યના એજ્યુકેશનને લગતા વિડીયો છે તેની તમને નોટિફિકેશન દ્વારા પણ માહિતી મળશે. તો ઇન્સ્ટોલ કરી રજિસ્ટ્રેશન કરજો. રજિસ્ટ્રેશન પહેલાં કરજો, પછી તમે તમારો પાસવર્ડ જાતે બનાવજો, જેમાં એક આલ્ફાબેટ, એક સ્મોલ કેરેક્ટરને પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું, અને એક સ્પેશિયલ કેરેક્ટરને આંકડાકીય, આટલી તમારે જાતે તમારો પાસવર્ડ બનાવવો પડશે. અને રજિસ્ટ્રેશન કરીને તમારે આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. તો આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જોતા રહો ICT Go for You ચેનલ. Thank you for the day. Have a nice day.